اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پہ تشریف فرما علی جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ چار مینار و معتمد عمومی کل منجز اتحاد المسلمین، جناب معظم خان صاحب رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ، جناب عارف زین صاحب کارپوریٹر حلقہ حاضہ، جناب مراج محمد صاحب کارپوریٹر، جناب نمائندہ کارپوریٹر عزیز بھائی صاحب، جماعت کے رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں بہنوں، سیاسی حالات، سیاسی رودات جب بھی لکھنا، سیاسی رودات جب بھی لکھنا، قیامت اگر آ جائے تو گجرات ضرور لکھنا۔ حضرات، حسن نگر کی سرزمین پر حالات حاضرہ حزب سابق کی طرح منایا جا رہا ہے۔ منجز اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہتی ہے، اور جو آنے والے حالات ہیں، جو حالات ہونے والے الیکشن کے موقع پر جو فرقہ پرست طاقتیں جو متحد ہو رہی ہے، فرقہ پرست طاقتیں منظم اور متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں ہم خاص طور سے مسلمانوں کا بھی ایک کام ہے کہ مسلمانوں، یہاں پر خاص طور سے شہر حیدرآباد و اضلاع میں جہاں مسلمانوں کی ایک قیادت ہے، یہاں سے ایک آواز، مسلمانوں کی ایک آواز جو شہر حیدرآباد سے ہوتے ہوئے سارے ہندوستان میں گونج رہی ہے، جو منجز اتحاد المسلمین کی قیادت کو ہندوستان کے ہر کونے میں، ہر شہر میں ہر مسلمان طلب کر رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا جو سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کیوں نہ ہو، بہار کیوں نہ ہو، مغربی بنگال کیوں نہ ہو، چاہے دلی ہو دارالحکومت، چاہے وہ جھارکھنڈ ہو، چاہے کرناٹک ہو، چاہے وہ تمل ناڈو ہو، ہندوستان کا ہر مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو طلب کر رہا ہے، اے شہر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، وقت کے تقاضے کے ساتھ آج ہم کو منظم اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ منظم ہونا ہے۔ آج کا وقت یہی ہے کہ آج جو خاموش بیٹھا ہوا ہے مسلمان، اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ مسلمانوں آج تم خاموش مت بیٹھو، ہم زندہ ہیں، ایک زندہ قوم کی قیادت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں، وہاں پر ہم کو احساس دلانا ہے غیور مسلمانوں کو احساس دلاؤ کہ ہندوستان، خاص طور شہر حیدرآباد کا مسلمان زندہ ہے اور طاقتور مسلمان ہے اور طاقتور موقف رکھتا ہے۔ اسمبلی میں ہمارے ساتھ ارکان اسمبلی ہیں جو طاقت کے ساتھ آپ کی طاقت بن کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ 294 اسمبلی جو مسلم ارکان اسمبلی ہے، جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ آج جو مسائل ہیں آندھرا پردیش کے، چاہے وہ ریزرویشن کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری معاشیت کا کیوں مسئلہ نہ ہو، چاہے ہمارے اسکالرشپ کا کیوں مسئلہ نہ ہو، آج ہم اکبر الدین اویسی قائد ایوان مقننہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں احمد پاشا قادری صاحب، معظم خان صاحب، بلالہ صاحب اور تمام باقی ایم ایل ایز ان کی قیادت میں بہترین کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں میرے مسلمانوں کہ ہماری موجودگی کا احساس دلاؤ، ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں، زندہ قوم ہیں۔ آج آپ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر زندہ ہیں اور یہاں سے ایک تحریک مل رہی ہے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ حیدرآباد کے مسلمان ایک مثال بن چکے ہیں، چاہے وہ مظفر نگر کا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ گجرات کا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسام کا مسلمان کیوں نہ ہو، جہاں ناہگانی صورتحال ہوتے ہیں حیدرآباد میں سب سے پہلے پاشا قادری صاحب ارکان اسمبلی سب سے پہلے موجود ہو جاتے ہیں۔ کارپوریٹر کی نظر میں سب سے پہلے ہمارے منجز اتحاد المسلمین کے کونسلر موجود ہو جاتے ہیں، سرگرم کارکن ناہگانی صورتحال پہ موجود ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ہی ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، سب سے پہلے منجز کی قیادت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سب سے پہلے موجود ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کیوں نہ ہو جاؤ، دلی سے بامبئی آتے ہیں اور عشرت جہاں کے نماز جنازہ شرکت کر کے پھر واپس دلی چلے جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چار طرف سے، ہر طرف سے وشو ہندو پریشد ہو، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، شیو سینا ہو یا بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو، یا چاہے سیکولر جماعت اپنے آپ کو کہنے والی
वाली फिरका परस्त कांग्रेस के कायदीन क्यों ना हो, मजलिस की क़यादत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में है, कांग्रेस की हुकूमत महाराष्ट्र में है, वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़यादत को खासकर वहाँ की हमारी सदर मजलिस को दाखिला ममनू किया जा रहा है। कायदे अवान असम्बली अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दाखिला ममनू किया जा रहा है, जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है। सबको आज़ादी है, चाहे वो प्रवीण तोगाड़िया क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, सबको इजाजत है जहाँ चाहे वहाँ पर तकरीर करने की। हमारे कायद, हमारे हरदिल अजीज कायद मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली क़यादत को हर तरीके से रोका जा रहा है। यहाँ पर एक ताकत बनी हुई है, यह ताकत को फैलने की जरूरत है, यह ताकत को हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में जाने की जरूरत है। हर तरफ का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को तलब कर रहा है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश कुमार की सरकार है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को रोक रहे हैं, वहाँ जल्द से मनसूख कर रहे हैं, वहाँ के अखबारात लिख रहे हैं। वहाँ के मुसलमान जान चुके हैं कि जो लोग फिरका परस्त हैं, सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए लोग हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मजबूत क़यादत को आने नहीं दे रहे। तो इसका ये नतीजा हो रहा है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर आपके हमारे मतायज़ दारुस्सलाम पर तशरीफ ला रहा है। रोज हमेशा की तरह हमेशा कोई ना कोई रियासत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर आ रहे हैं। कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, पाशा खादरी मोहतमत उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आइए हमारे पास आइए, यहाँ पर मुसलमान मजबूत है, यहाँ का मुसलमान गयूर है, यहाँ का हैदराबाद का मुसलमान निडर है, हैदराबाद का मुसलमान किसी से डरने घबराने वाला नहीं है। आप लोग हमारे पास आइए, आप लोग की हमारे को जरूरत है, हमारे पास आइए। यही बातें कर रहे हैं, हमसे वादे करके, क़यादत से वादे करके जा रहे हैं। तो है मुसलमानों, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, शायद इनको दूर दूर जाना है, दूर दराज रियासतों में जाना होगा। आप अपने आप को यहाँ पर मुत्तहद करिए। ये एक गढ़ बना हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अगर कोई एक गढ़ है तो शहर हैदराबाद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की माँ बहनों की अज़मत की हिफाजत अगर कहीं हो रही है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत यहाँ से कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का एक अल्फाज सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अब लब्बैक कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन कुछ भी कहेंगे, मगर आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना है। मेरे भाई, हमारी क़यादत के बहुत कारनामे हैं। मैं एक दो कारनामे अकबरुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम के कारनामे जो है मैं एक आध, जैसा कि हमारे फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त की थी, मगर हुकूमत से कभी मुफाहमत नहीं की, हुकूमत के सामने कभी नहीं झुका। वो क़यादत मुसलमानों की करते थे। फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ये गयूर हिंदुस्तान में हैदराबाद के मुसलमानों की क़यादत करते थे। उसके बाद सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमान ने बहुत जिद्दोजहद की, बहुत मेहनतें मशक्क़तें की, 14 बार जेलों की सोबतें बर्दाश्त किया गया, शहर बदर किया गया है। हिंदुस्तान की खास तौर से हैदराबाद में छंजलगुड़ा जेल में कई मरतबा सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मशीराबाद की जेल में आप थे, उसके बाद शहर बदर करके उनको विशाखापट्टनम की जेल में भी रखा गया है। उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, मुसलमानों को एक ताकतवर मौक़िफ़ दिया है। आज उसी का नतीजा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ बने हुए हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अमीर बन के पार्लियामेंट में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की नुमाइंदगी अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। आज मैं आपसे गुजारिश करते हुए रुखसत होता हूँ कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए। आज वक्त का तकाजा है कि हम आज हमारे को पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा।